पंदर मे गुरुवार 2025 सकाळର मुख्य खबर सत्यपाठ चैनल रे स्वागत। आसंतु नजर पकेଇବା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहा पाकिस्तान रे 20 दिन ହେଲା ଥିଲେ ବନ୍ଦୀ। ପାକିସ୍ତାନର 20 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦୀ ଥିବା बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहा ଶେଷରେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ହେଫାଜତରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା बीएसएफ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପୂନମ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ଦିନକ ପରେ ହିଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। बाइक पछरे बसी पराक्रम शोभायात्रा सामिल हेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ऑपरेशन सिंदूर सफलता को नहीं आयोजित पराक्रम शोभायात्रा को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कलिंग स्टाडियम रे पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती। परे से मंत्री सूरज सूर्यवंशी बाइक रे बसी रैली रे सामिल होइतिले। हाथ में पताका मुंडरे हेलमेट पिंधि ट्राफिक नियम को पालन करी बाइक यात्रा रे सामिल होइछंती मुख्यमंत्री। एही रैली रे मुख्यमंत्री सह 2 उपमुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री माने मध्य सामिल थिले। द्रौपदी मुर्मू को भेटिले सीडीएस और 3 सेना मुख्य। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं हेला चर्चा। बुधवार सीडीएस अनिल चौहान सह 3 सेना मुख्य राष्ट्रपति भवन में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सह साक्षात करिसेंती। एहिथिरे स्थल सेना मुख्य जेनेराल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना मुख्य मार्शाल एपी सिंह एवं नौसेना मुख्य आडमिराल दिनेश के त्रिपाठी सामिल होइतिले। राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर सफलता पाई सेना बाहिनी अदम्य साहस और समर्थन खूब प्रशंसा करने देखा मिली। ओडिशा को नहीं बात्या भय लोकंकु अजथा डराओनी कहला भारतीय पाणीपाग विभाग। ओडिशा को वर्तमान कौन बात्या भय नथिबा बुधवार भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। एथिसह मे 23 रु 28 मध्य बात्या हेबा नहीं मीडिया रे प्रकाश पाइथिबा चर्चा को आईएमडी खंडन करिछि। लोकंकु अजथा भयभीत न करबा को मध्य कहिछि। मीडिया रे प्रकाश पाइथिला जे बंगोपसागर घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना थिबा सह यह एक बात्यार रूप नहीं उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान रे क्षयक्षति करिवो। प्रकाश पाइब युक्त 2 परीक्षाफल कहले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। खूब शीघ्र युक्त 2 परीक्षाफल प्रकाशन नहीं समस्त प्रक्रिया चलता बेले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड बुधवार सूचना देइछंती। तेबे पूर्वर परीक्षाफल मे मासरे द्वितीय सप्ताह प्रकाश पाइथिया नहीं सूचना रहितिला। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई द्वारा परिचालित युक्त 2 परीक्षा गत फेब्रुआरी 18 रु आरंभ होई मार्च 27 जाए अनुष्ठित होइतिला। चलित वर्ष 3,93,618 जन छात्र छात्री परीक्षा देइछंती। स्वामी परकिया प्रति क्रूरता नुहे कहले दिल्ली हाइकोर्ट। दिल्ली हाइकोर्ट मंगलवार एक यौतिक जनित हत्या मामलार शुणाणी कर गुरुत्वपूर्ण राय देइछंती। कोर्ट कहते जे बिना प्रमाण रे स्वामी परकिया प्रीति को क्रूरता किंबा आत्महत्या प्रवर्ताइबे बोली विवेचना करिहेब नाही। कोर्ट आहुरी मध्य कहते जे परकिया प्रीति आधार रे स्वामी को यौतिक जनित हत्या दायी करा जाई परिबो नाही जे पर्यंत यह प्रमाणित न हुए जे परकिया प्रीति कारण यौतिक दाबी होइछि। सबुठारु बड़ नक्सल विरोधी ऑपरेशन रे गड़िला 31 नक्सलंक मुंड। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमार थिबा कारेगुट्टा पहाड़ रे सेना बाहिनीर एक बड़ ऑपरेशन रे 31 जन नक्सल निहत होइचंती। एने केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बुधवार सूचना दैछंती। प्रतिकूल पाग सह दुर्गम अंचल रे 21 दिनिया ऑपरेशन रे सुरक्षा कर्मीकर कौनसी क्षति होई नथिबा जणा पड़िछि। एही बड़ सफलता पाई अमित शाह सीआरपीएफ एसटीएफ एवं डीआरजी यूनिट रो दृढ़ मनोबल एवं साहसिकतार प्रशंसा करिसंती। अजरबैजान यात्रा बातिल करुछि भारतीय। 6 दिन रे 50% बुकिंग हेला बातिल। भारत और पाकिस्तान मध्य विवाद समय रे पाकिस्तान को समर्थन करने तुर्की और अजरबैजान को महंगा पड़ी। शह शह भारतीय तुर्की और अजरबैजान यात्रा बातिल करुथिबा देखिबाकु मिलिछि। एनडीटीवी प्रॉफिट टूर और ट्रैवल सहित जड़ित लोकों कथा को आधार करी कहिछि जे बॉयकट आह्वान और ट्रैवल ऑपरेटर मानक द्वारा टूर पैकेज स्थगित रखा जोगु 6 दिन मध्य उभय देशर 50% बुकिंग बातिल होइछि। दूर निहत परिवार पर मसूद अजहर को 14 कोटी टंकार अनुकंपा राशि देपारे पाकिस्तान। भारत द्वारा आतंकी को निपात कर ऑपरेशन सिंदूर रे आतंकी तथा जैश अहमद मुख्य मसूद अजहर परिवार अनेक सदस्य निहत होता बेले पाकिस्तान सरकार ताकू नहीं 14 कोटी टंका अनुकंपा राशि देपारे बोली कहुछि। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऑपरेशन समय मृत्युवरण कर प्रत्येक व्यक्ति 1 कोटी टंकार क्षतिपूरण देवाक घोषणा कर चर्चा होउछि। पाकिस्तानी ड्रोन आक्रमण को विफल करिबारे ड्रोन किलर भार्गवास्त्र परीक्षण कला भारत। शत्रु पक्षर ड्रोन आक्रमण को प्रतिहत करने भारत हार्ड किलर
ମୋଡର ନୂତନ କାଉଣ୍ଟର ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭାର୍ଗବାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ସୋଲାର ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ ଓ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ। ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପାକ୍। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ତଥା ପଞ୍ଜାବ, ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା, ସିନ୍ଧ ଓ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପିଓକେ ଓ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରତି ବିବାଦ ବୟାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୋଫିଆ କୁରେଶୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଶାହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 4 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଶାହଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ବିଜେପି ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପାରିଷଦ ଯଶସ୍ୱୀ ପଟେଲଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳିଲେ 51,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବଜ୍ରପାତ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାଲିଗଲା ବାପ ଓ ଝିଅଙ୍କର 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପ ଝିଅ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଗେମେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଝିଅ ଗେମେଲ କାମି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀ ଗେମେଲ ତୁମ୍ବାଇ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅମ୍ବାପାଲି ଗ୍ରାମର କନ୍ଧପୁଟାପୁଟ ଗ୍ରାମର ଗେମେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 5% ଲୋକ ଅବିବାହିତ। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି କାଳ। ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର 46.5% ଲୋକ ଅବିବାହିତ ଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରିପୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 51.6% ପୁରୁଷ ଥିବାବେଳେ 41.2% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା 17ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ 16ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସହ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ କାରଣରୁ ଏକାକୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଫିସର କିଏ? ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ। ଭାରତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ ମାନେକଡ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ପଦବୀର କ୍ରମରେ ଜେନେରାଲ, ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ, ମେଜର ଜେନେରାଲ, ବ୍ରିଗେଡିୟର, କର୍ଣ୍ଣେଲ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏବଂ ମେଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ସୁବେଦାର ମେଜର, ସୁବେଦାର, ନାଏବ ସୁବେଦାର, ହାବିଲଦାର, ନାୟକ, ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଏବଂ ସିପାହୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ବିରାଟଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ବାଦ ଦେବା ପଛରେ ରହିଛି ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ, କହିଲା ରିପୋର୍ଟ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସୁପରଷ୍ଟାର କଲଚର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ ଓ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ପରାଜୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ରେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାନ୍ କରି 2 ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଅନୁଷ୍କା ତିୱାରୀ କିଏ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରରେ ଦ ଏମ୍ପାୟାର କ୍ଲିନିକର ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାରୁ 5ରୁ 6 ମାସ ଅନ୍ତରାଳରେ 2 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ଅନୁଷ୍କା ତିୱାରୀ ହରିୟାଣାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିନି। କୁ କପି କଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ। ସାମରିକ ଘାଟିକୁ କଲେ ଗସ୍ତ। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଞ୍ଜାବର ଆଦମପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ଗସ୍ତ କରିବାର ଦିନକ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବୁଧବାର ସିଆଲକୋଟ ପସରୁର ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ପାକ୍ ପିଏମଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ସମୁଦ୍ର ମିଶନ ସମୁଦ୍ରଯାନ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମୁଦ୍ର ମିଶନ ସମୁଦ୍ରଯାନ ଅଧୀନରେ ମାନବ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମତ୍ସ୍ୟକୁ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ମହାସାଗର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ NIOT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଲାଜୀ ରାମକୃଷ୍ଣନ କେରଳରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶନରେ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୁଦ୍ରର 6000 ମିଟର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବେ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଜୈବିକ ଓ ଅଣଜୈବିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା ଭାରତ। ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଭାରତ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଜବରଦସ୍ତି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏହା ବାସ୍ତବତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭାରତର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଅଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚୀନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର 27ଟି ସ୍ଥାନର ନାମ ବଦଳାଇଛି। ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 6ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସରକାର ନୂତନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସିଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୂଆ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନାମଲେଖା 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜାମ୍ କରି 23 ମିନିଟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଶେଷ କଲା ଆଇଏଏଫ୍, କହିଲେ ସରକାର। ସରକାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହୃତ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ବାଇପାସ୍ ଓ ଜାମ୍ କରି ବାୟୁସେନା ମାତ୍ର 23 ମିନିଟରେ ଏହାର ମିଶନ ଶେଷ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ଜବାବରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବ ଇସ୍ରୋ। ଆସନ୍ତା 2040 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏନେଇ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣ ତାମିଲନାଡୁ ଭୋଡାପଟ୍ଟିର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମିଶନରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରୋର ଆଗାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-5 ଏବଂ ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ସିଷ୍ଟମ ଆକାଶ ତୀର ଫଟୋ ସେୟାର କଲା ବିଇଏଲ୍। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ଆକାଶ ତୀର ଡିଜାଇନ ନିର୍ମାଣରେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିବାରୁ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଫଟୋ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆକାଶ ତୀର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଆଡଭେଞ୍ଚରକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲା। ଆର୍ମିରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଜାଭେଲିନ୍ ପିଙ୍ଗାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମିର ସମ୍ମାନଜନକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ରାଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ମତି ପରେ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଏହି ରାଙ୍କ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2025 ଏପ୍ରିଲ 2016ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମି ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଯାହା ନିୟମିତ ସେନା ଉପରେ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପାର୍ସଲ ବୋମା ମାମଲା ମେ 28ରେ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ମାମଲାରେ ମେ 28 ତାରିଖରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ଆଜି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସରିଥିବା ବେଳେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଥିଲେ ଜାଡେଜା ଟେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବାର ରେକର୍ଡ କଲେ। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଟେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜାଡେଜା ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା 2022 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶର ମେହେଦୀ ହସନ ମିରାଜ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ୟୁପିଏସ୍ସିର ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରୀତି ସୁନନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଅଜୟ କୁମାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଇଆର୍ଏସ୍ର 1985 ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଆର୍ ଗବଇ। ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସିଜେଆଇ। ଦେଶର 52ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଆର୍ ଗବଇ ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗବଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟିକ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗବଇ 1985 ମସିହାରେ ଓକିଲାତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ 24 ମେ 2019 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଧରି ଶପଥ ନେଲେ କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆନନ୍ଦ। କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅନିତା ଆନନ୍ଦ ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଧରି
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନିତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କାନାଡାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ତାମିଲ ଓ ମା ପଞ୍ଜାବୀ ଅଟନ୍ତି। କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନିତା ଏନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ କାନାଡାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ କିଛି ଖବର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସକାଳରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।